वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। गुरु रूप साध संगत जीओ, 34 नंबर पौड़ी का आपां ने पाठ सरवण किया है। गुरु साहब जी ने हुण तक दियां जो आपां पौड़ियां दी विचार की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकाल पुरख परमात्मा के गुणां का, उसकी दृष्टमान रचना का, कुदरत का, ਉਹਦੀ लीला के मनोहर दृश्यां का साहब जी ने वर्णन किया। उत्थे नाल दी नाल उस परमात्मा के नाम सिमरन, ਉਹਦੀ रजा विच ਚੱਲਣ, चंगे गुणां दे ग्रहण करन, धारण करन, शुभ गुणां की प्राप्ति का गुरु साहब जी ने जिक्र किया। हुण इत्थों जिहड़ियां अगलियां 4 पौड़ियां ने, उहदे विच गुरु साहब जी ने उन्हां आत्मिक अवस्थावां का जिक्र किया है, जिन्हां दे विचों एक सधारण मनुख लंघ के उच्ची अवस्था तक पहुँचता है। उत्थे पहुँच के फिर सिर्फ वो अकाल पुरख परमात्मा ही दिखाई दिंदा है। जहाँ जहाँ वेखो तहाँ हजूर, जिधर जिधर भी वेखो उधर ही वो परमात्मा। हुण पहली अवस्था का उन्होंने जिहड़ा जिक्र किया, उन्होंने कहा है धर्मखंड। इस धर्मखंड का केवल इहो धर्म है कि मनुख नूं ये दस्सिया जाए कि उहदा धर्म की है, उहदा फर्ज की है। धर्म का अर्थ ही फर्ज है, नियम, उहदे नियम की ने, ਉਹਦਾ संसार ਵਿੱਚ आउण ਦਾ मनोरथ की है, टीचा की है। हुण इत्थों ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 4 पौड़ियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ अलग अलग खंडां ਦਾ, अलग अलग पड़ावां ਦਾ मैं कह लवां। ਇਹ ਜਿਹੜੀ पौड़ी पहली ਆਪਾਂ विचार रहे हैं 34 नंबर पौड़ी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब जी ने धर्मखंड का जिक्र किया। मैं बेनती करा कि ये जिहड़े खंड ने जां ये जिहड़ियां अवस्थावां ने, इन्हां दे उत्ते चल के कदम दर कदम मनुख सचखंड वसै निरंकार तक पहुँच सकता है। जां इंज कह लवां कि 4 अवस्थावां जिहड़ियां ने वो मनुख दी मंजिल दा पड़ाओ है, ते जिहड़ी 5वीं अवस्था है वो मंजिले मकसूद है, वो साडी मंजिल है। उन्होंने गुरु साहब ने सचखंड शब्द दे नाल पौड़ी दे विच वरतन का यतन किया, जिथे पहुँच के मनुख निरंकार का रूप ही बन जाता। मैं बेनती करा कि जिवें दुनियावी तौर पर आपां किसी मंजिल ते पहुँचना होवे ना, ते आपां अपना सफ़र शुरू कर दें, पहला कदम पुट्टदे, उस मार्ग ते चलण लई पहला कदम पुट्टदे आ, ते वो साडा पहला कदम जिहड़ा ना, वो सानू मंजिल तक लैके जांदा। पहला कदम पुट्टिया वो सानू मंजिल दे नेड़े लई जांदा। असीं मार्ग ते तुर पए, मंजिल वाल नूं वध पए, पर जे असीं पड़ा करके एक थां ते बैठे रहे, फिर मंजिल ते नहीं पहुँच सकते।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਸਨਸੋਲ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਖੰਡ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮਖੰਡ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮਖੰਡ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਨੇ ਗਗਨ ਖੰਡ ਦੇ, ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਰਤ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੜਾਅ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ 3 ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਪੜਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਅ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ।